హలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌషాద్ ఖాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ లెర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ వే అండ్ టు ది న్యూ సిరీస్ ఎంసీక్యూ పై పట్టు సెట్టులో సీటు కొట్టు సమాజానికి నీవేంటో తెలిసేట్టు మరి ఈ సిరీస్కి సంబంధించి ఫస్ట్ వీడియోని మనం ఇక్కడ ఎంసీక్యూ చూస్తున్నాం ఫ్రమ్ ప్రోగ్రెషన్స్ చాప్టర్ మరి ఈ వీడియోలో మరి వీటిపైన ఒక 20 ఎంసీక్యూస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంసీక్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాం మరి వీటిని జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు వీడియోను పాస్ చేసుకోండి మీరు ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి తర్వాత సొల్యూషన్ని వినండి ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేసినట్టయితే మనము దీంట్లో మంచి పట్టు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది లెట్స్ సీ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇక్కడ మీరు పాస్ చేసుకోండి రైట్ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద arithmetic progression in AP see 2 3 sorry 5 8 11 and so on what is the common difference very easy question ikkada మరి easy to complex కి వెళ్దాం మనము చాలా సార్లు ఇలాంటి సమ్స్ చేసి ఉంటాం సింపుల్ గా ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతోంది ఇట్ ఈస్ +3 ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు లేదంటే a2 మైనస్ a1 is the common difference which is 5 minus 2 which is 3 so option B is correct one. Now let's discuss second one. See the second one. See here the arithmetic progression is 3 7 11 15 and so on. See then find the 10th term ikkada 10th term find out cheyamantunnaru. Let's see how. See first term here first term is how much it is 3 and common difference here increasing by 4 7 minus 3 so 10th term see a10 is what a plus 9d see which is 3 plus 9 into 4 which is 39 9 4s are 36 plus 3 39 so option D is correct one. Now let's see question number 3. Now see the question number 3 here. See what is the sum of the first 15 terms? First 15 terms of the arithmetic progression annaru. See sum of n terms follow ayimundi manaku Sn is equals to n by 2 of 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. See ikkada first term is 15 terms sum find out cheyamanaru S15 so 15 by 2 of see 2a first term is what here 2 2s are 4 plus n minus 1 is what it is 14 into d see d is difference ఎంత ఉంది ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 14 3s are 42 so then see S15 is equals to 15 by 2 of 42 plus 4 46 లో half 23 so 23 15s is how much it is about 345 so option B is right answer ee options మనం మీరు ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయండి ఇవి కాదు. Now let's see next question. See how many terms are there in the arithmetic progression 1 4 7 and so on 31 లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు మరి ఈ సిరీస్ లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు అన్నమాట. సి లాస్ట్ టర్మ్ తెలుసు కాబట్టి ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ is 1 and difference common difference is how much here 3 so last term that is an is given that is 31 so an is what a plus n minus 1 of d which is 31. Now substitute the values a as 1 plus n minus 1 into d is 3 which is 31 so plus 1 in transpose chedam then this will be what 3 times of n minus 1 is equals to 31 minus 1 which is 30 3 1 is 3 tens are so n minus 1 is equals to 10 then n is equals to 11 so option B is right answer for this question. Now let's move on to fifth question. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉండాలా క్వశ్చన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినప్పుడు పాస్ చేయండి మీరు చేసిన తర్వాత వీడియో మరి రెజ్యూమ్ చేసి దాని యొక్క సొల్యూషన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి.
let's see which of the following sequences is an arithmetic progression. ఇందులో ఏవి arithmetic progressions అవుతాయి అన్నారు. సో arithmetic progressions కావాలంటే కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది సక్సెసివ్ టూ టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ కావాలి. చూడండి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే 3 - 1 2, 6 - 3 3. సో ఇది arithmetic progression కాదు. నెక్స్ట్ బి 4 - 2 2 డిఫరెన్స్, 8 - 4 is 4. సో ఇది కూడా ఆప్షన్ బి కూడా not a arithmetic progression. Now let's see 4 - 1 3, 9 - 4 is 5. This is also not correct. And see here 6 - 3 is 3, 9 - 3 6 is 3. Of course 12 - 9 is also 3. So option D is right answer. Now let's see next question. See, if the fifth term of an arithmetic progression is 23 and the 10th term is 43. So fifth term ఇచ్చారు మనకు 23 అని, 10th term ఇచ్చారు 43 అని. Then what is the common difference? D find out చేయమన్నారు. Let's see fifth term. A5 అంటే ఏమర్థము? A plus 4D, which is how much? It is about 23. And next given A10. So A plus 9D is equals to 43. సో ఇక్కడ D క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి టూ ఈక్వేషన్స్ ఇది సాల్వ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మైనస్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో -9D plus 4D minus 5D is equals to minus 20. So minus gets cancelled. 5 1 is 5 4 jar. So D is how much? It is 4. So option A is right answer. Now let's move on to next question, that is question number 7. See which term of the arithmetic progression 10, 15, 20, 25 and so on is 85. అంటే ఏ టర్మ్ నంబర్, ఏ టర్మ్ మనకు ఇక్కడ 85 అవుతుంది అంటున్నారు అనమాట. లెట్ nth టర్మ్ బి 85. లెట్ nth టర్మ్ బి 85. an ఫార్ములా ఏమి? a plus n minus 1 into d is equals to 85. See here a is what? This first term. This is 10 plus n minus 1 of d. Common difference 5 increase అవుతుంది, which is 85. So plus 10 అటువైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం. Then this will be 5 times of n minus 1 is equals to అటువైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం కాబట్టి 85 minus 10, which is 75. So 5 1 is 5 15s. So n minus 1 is 15. So therefore n is equals to 16. So 16th term of this AP is 85. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. This is a wrong one. Wrong options. Correct answer is how much? 16th term. Now let's see next question number 8. See, in an arithmetic progression, what happens to each term when the common difference is negative? Common difference ఇక్కడ నెగటివ్ ఉందనుకోండి, కామన్ డిఫరెన్స్ నెగటివ్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? ఈచ్ టర్మ్ డిక్రీజెస్, ఈచ్ టర్మ్ ఇంక్రీజెస్, ఈచ్ టర్మ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఇది జరగదు. can't determine without more information. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ నెగటివ్ ఉన్నారు. -1 -2 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ టర్మ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో దానికి అడిషన్ చేస్తూ వస్తాం. అంటే -1 యాడ్ చేసామంటే అర్థం ఏమి అంటే అండ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయింది అని అర్థం అనమాట. సో ఈచ్ టర్మ్ డిక్రీజెస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See the question number 9 here. Pause the video and do the problem. See here, if a car travels 50 kilometers in first hour లో 50 kilometers travel చేస్తుంది, 50 kilometers. Then each subsequent hour అంటే నెక్స్ట్ 1 hour కు it travels 20 kilometers more, 20 kilometers ఎక్కువ వెళ్తుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఎంతకు వెళ్తుంది? ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది? 50. ఆ నెక్స్ట్ 90. ఈ విధంగా అనమాట. Then see, what is the total distance traveled by the car in
5 hours. 5 hours లో ఎంత డిస్టెన్స్ ఇది కవర్ చేస్తుంది అన్నారు. సో ఇక్కడ 5 కాబట్టి ఆల్రెడీ 3 రాసేసాము. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 110, నెక్స్ట్ 130. సో 5 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ కనుక్కోవాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఫార్ములా మనకు లాస్ట్ టర్మ్ తెలుసు కాబట్టి Sn is equals to what? n/2 of a plus l. దీన్ని వాడామనుకోండి ఇంకొంత ఈజీగా దీన్ని సాల్వ్ చేయవచ్చు. లెట్స్ సి Sn is equals to అంటే S5 is equals to 5/2 of a plus l అంటే 50 plus 130 180. So 2 is 290 is so 95 are 450 kilometers. సో ఇక్కడ కూడా దీనికి ఆప్షన్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈ అనుకోండి. దీనికి ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ 450 kilometers. ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనము చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. See, if what 2x comma x plus 10 comma 3x plus 2 are in AP, then x is equals to x value ఎంత అంటున్నారు. See here the options ఇవ్వడం జరిగింది. Let's see, ఇవి రెండు ఏపీలో ఉన్నాయంటే వాటి యొక్క కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ a2 minus a1 is equals to a3 minus a2. So here a2 is what? X plus 10 minus a1 minus 2x is equals to a3 is what? Here it is 3x plus 2 minus a2 అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే -1 తో -x minus 10 అవుతుంది అనమాట. Then this will be what? See, x minus 2x minus x plus 10 is equals to 3x minus x is 2x, 2 minus 10 is minus 8. So like terms shift చేద్దాం ఒక సైడ్ కు, దీని అటువైపు షిఫ్ట్ చేసేది 10 plus 8 then 2x plus x. So 18 is equals to 3x, then 3 1 is 3 6 are. So therefore x is equals to 6. So the value of x is here option 4. Now let's see next question. See, if the common difference of the AP is 3, common difference ఇచ్చారు, then a20, this is a20 minus a15 find out చేయండి అంటున్నారు అనమాట. See, a20 అంటే ఏమి? a plus 19d minus a15 అంటే a plus 14d minus a15 అన్నప్పుడు minus a minus 14d. దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. See, plus a minus a క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 19d minus 14d total difference is 5d. Here the d value is what? It is 3. So 5 into 3 which is 15. So option C is right answer. Now let's move on to next question, that is question number 11. See, if the nth term of an AP is 2n plus 1. nth term ఇచ్చారు. nth term అంటే an is 2n plus 1. Then the sum of first 3 terms is, first 3 terms యొక్క సమ్ ఎంత అంటున్నారు. See, an 2n plus 1 అన్నప్పుడు a1 ఏమవుతుంది? 2 into 1 plus 1 that is 3. a2 2 into 2 plus 1 that is 2 2 are 4 plus 1 5. Then a3 is what? 2 into 3 plus 1 2 3s are 6 plus 7. సో ఇటు యొక్క సమ్ ఇలాగే కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 10 15. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. సి, ఇన్ ఏ కేస్ ద కామన్ రేషియో ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సమ్ చూడండి, ఇక్కడ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ సంబంధించి సి కెనాట్ బి, కామన్ రేషియో ఏది కాకపోవచ్చు అన్నారు అనమాట. సి 2 అవుతుంది, 1 అవుతుంది, 3 అవుతుంది, కానీ 0 కాకూడదు. 0 అయితే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ టర్మ్స్ అనేటివే రావడం జరగదు. సో ఇక్కడ మనము ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. కామన్ రేషియో ఎప్పుడు కూడా 0 కాదు. నౌ లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. లెట్స్ సీ హియర్ ద 7th term of the GP is how much?
ఫైండ్ ది 7th టర్మ్. ఫైండ్ దీన్ని కనుక్కోవాల్సింది అనమాట. ఫైండ్ ది 7th టర్మ్ ఆఫ్ ది జీపీ విచ్ ఈస్ 2, 6, 18, అండ్ సో ఆన్. క్లియర్లీ ఇక్కడ ఇంటూ 3 అంటే కామన్ రేషియో వచ్చేసి ఇక్కడ r ఈజ్ హౌ మచ్? r ఈజ్ 3 and first term is 2 and 7th term is how do we find a7 is a into r to the power of 6. So a is 2 into 3 to the power of 6. 3 to the power of 6 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు? It is about 729. మల్టిప్లై చేసి చూడండి. సో 729 2s are which is about 1458. ఇక్కడ నియర్ బై ఉండేది చూడండి. ఇక్కడ మరి మల్టిప్లై చేయకోకుండా కూడా ఇక్కడ 700 అనుకోండి. 7 2s are 1400. 1400 నియర్ బై ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ సి. ఆ విధంగా కూడా మనం దీన్ని గెస్ చేయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. సీ హియర్ find the value of 13 plus 23 plus 33 plus and so on up to 8 terms. 8 terms యొక్క సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇది ఒక అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అవుతుంది. +10 అగైన్ +10 10 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సమ్ టు 8 టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ SA ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 8/2 ఆఫ్ 2A. 13 2s are, సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ వచ్చేసి A 13 కాబట్టి 13 2s are 26 ప్లస్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 10. సో 8 minus 1 is 7, 7 10s are 70. సో టోటల్ ఇక్కడ 4, ఇది వచ్చేసి 96 4s are 96 4s are is how much? It is 384. So option 3 is right answer. Now let's move on to next question, that is question number 16. See here, for what possible value of x are the numbers? ఈ numbers వచ్చేసి ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, they are in geometric progression. So since they are in geometric progression, ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ కామన్ రేషియో r is equals to what? a2/a1 is equals to a3/a2. ఆ విధంగా a1 a2 a3 తీసుకుంటే x by minus 2/7 is equals to minus 7/2/x. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. x into x square is equals to, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ ప్లస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 7/2 into 2/7. సో బోత్ ఆర్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ అయ్యి మనకు x square is equals to 1 వస్తుంది. therefore x is equals to plus or minus 1. సో ఆప్షన్ చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇది ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 అండ్ ఆప్షన్ 4. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అవుతుంది. బోత్ 1 and 2 అంటే ఆప్షన్ 1 -1 ఉంది, +1 ఎందుకంటే x వాల్యూ +or-1 కాబట్టి. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. See here, the third term of the GP is 3. Third term 3. What is the product of its first 5 terms? First 5 terms యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనమాట. లెట్స్ సీ. మరి ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి సమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ 5 టర్మ్స్ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏదైతే మనకి ఇచ్చినటువంటి టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ అనుకోండి. థర్డ్ టర్మ్ అయినా కూడా ఏ అనుకుందాం. ఇది థర్డ్ టర్మ్, ఇది T3 థర్డ్ టర్మ్. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే a into r, ఇది ఫోర్త్ టర్ము, a into r², దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ టర్మ్. దీనికి ప్రీవియస్ ఆర్తో ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తూ వెళ్ళాము, వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, డివిజన్ చేస్తాం. సో a/r. ఇంకా ఇటువైపుకి వస్తే a/r². ఈ విధంగా మనము ఫస్ట్ 5 టర్మ్స్ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి దీని యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ప్రోడక్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, అన్నీ కూడా ఇంటూ చేయాలి. ఇంటూ చేస్తాం చూడండి, r² క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఒక r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆర్సే ఉండవు, ఇక్కడ కంప్లీట్ ఏసే ఉన్నాయి. a⁵ is equals to, what is the a is what? It is third term. Third term is what? It is 3. So 3/5. 3/5 is what? It is about 243. సో ఆప్షన్ 2, ఇది ఆప్షన్ 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4 అనుకోండి. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్
right answer. Now let's move on to next question, that is question number 18. Right. See question number 18. See the middle term of the AP. ఈ ఏపీలో 2, 6, 10 అండ్ సో ఆన్ 146 వరకు రాస్తున్నాం కదా. ఇందులో ఇక్కడ మధ్యలో మిడిల్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నారు అనమాట. అసలు మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్నో తెలిస్తే మిడిల్ టర్మ్ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో టు ఫైండ్ అవుట్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వి యూజ్ nth టర్మ్. లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారు మనకు, ఈ లాస్ట్ టర్మ్ని nth టర్మ్ అంటాం. దట్ ఈజ్ an ఈజ్ 146. an ఫార్ములా ఏమవుతుంది, a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d విచ్ ఈజ్ 146. ఇందులో a వాల్యూ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ హియర్ a ఈజ్ 2 అండ్ d ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఎంత అవుతుంది 4. సో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 2 ప్లస్ n మైనస్ 1 ఆఫ్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 146. ప్లస్ 2ని ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. దెన్ 4 ఆఫ్ n మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 2 అవుతే 144. then 4 1 is 4 3s are 12, 24, 4 6s are 24. so then n minus 1 is equals to 36. then n is equals to how much? It is 37. so ఈ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో మనకు 37 టర్మ్స్ ఉంటాయి. మరి అవుట్ ఆఫ్ 37 మిడిల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, మిడిల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 37 ప్లస్ 1/2 అంటే 38/2 అంటే 19th టర్మ్ అవుతుంది. 19th టర్మ్ ఈజ్ మిడిల్ టర్మ్. మరి 19th టర్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? a19 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ 18d. సో a ఈజ్ వాట్ హియర్? a ఈజ్ 2 ప్లస్ 18d, 18 ఇంటూ 4, d is 4. so 2 plus 18 4s are 72, 72 plus 2 74. so option 3 is right answer for this question. Now let's move on to next question. Now let's see question number 19. See the missing terms in AP. See missing term, first term miss చేశారు, a1 missing, a2 ఇచ్చారు 13, a3 not given and a4 given. so given నుంచి మనము నాన్ గివెన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో గివెన్ ఏమున్నాయి? a2 అంటే ఏమవుతుంది మనకు? a plus d is 13. a4 అంటే ఏమి? a plus 3d which is 3. రెండింటిని సాల్వ్ చేద్దాం. సో మైనస్ సో ఇది క్యాన్సిలేషన్ అవుతే minus 2d is equals to how much? It is 10. so d is minus 5. సో d -5 అన్నప్పుడు మనము a ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే a plus -5 is equals to 13. then a is equals to 13 plus 5 which is 18. సో మిస్సింగ్ టర్మ్ లో ఫస్ట్ వన్ 18. నెక్స్ట్ a3 కావాలంటే ఏమి? నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి ఇట్లాగే కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి -5 కాబట్టి ఎంత అవుతుంది మనకు? 8. సో 18 and 8. సో ఆప్షన్ C is right answer. Now let's see the last question of this video. And see here the 21st term of the AP whose first two terms are -3 and 4. సో 21st టర్మ్ కనుక్కోమంటున్నారు. అలాగే మనకు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఇచ్చారు, -3 అండ్ 4. సో a1 ఈజ్ -3 అండ్ a2 ఈజ్ 4. మరి కామన్ డిఫరెన్స్ d కావాలంటే ఏం చేస్తాం? a2 మైనస్ a1 విచ్ ఈజ్ 4 మైనస్ ఆఫ్ -3 విచ్ ఈజ్ +7. సో 7 అనేది ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. 21st టర్మ్ అంటే మనకు ఏమవుతుంది? a21 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ 20d. సో a ఈజ్ వాట్ హియర్? a ఈజ్ -3 ప్లస్ 20d, 20 into 7. సో -3 ప్లస్ 27s are 140 and the sum is plus 137. So option B is right answer for this question. మరి ఈ విధంగా మరి MCQs మనము సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. హోప్ మీరు కూడా అన్నింటినీ కూడా సాల్వ్ చేశారని నేను ఆశిస్తున్నాను. జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలా, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవుతుందో దాన్ని క్వశ్చన్ పాస్ చేయండి, మీరు వర్కౌట్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ను ఎన్హాన్స్ చేస్తూ వీటిని చేస్తూ వెళ్ళినట్టయితే, ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనము సెట్లో సీటు కొట్టవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, కాస్త మనకు ఈజీ టు డిఫికల్ట్ వెళ్ళి ఉంటాం మనం. మరి మీరు ఈజీగానే ఉంటుంది అని అనుకోవద్దండి. ఇక్కడ ఇలాంటి సమ్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా 1కి 10 మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే మీ దగ్గర కూడా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్లో ఇలాంటివి
చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. కాస్త టైం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు, కానీ సాల్వ్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుందో, నువ్వు సొంతంగా సాల్వ్ చేస్తావో అప్పుడు నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఆ విధంగా మనము ఇందులో మంచి పట్టు, తర్వాత సెట్లో సీటు సంపాదించవచ్చు. See the first sum here, question number 1. See here, the degree of the polynomial x to the power of 4 minus x square plus 2 is. Degree అంటే very easy. See మరి sums అన్ని కూడా easy to complex వెళ్తాయి. See first one very easy. Degree is nothing but highest exponent of the variable. Here see, here variable is x, here exponent is 4, here it is 2. So highest one is 4. So option 2 is correct answer. Now let's see question number 2. See zeros of p of x. See here p of x is what? X square minus 27 or అన్నారు. See దీనికి సంబంధించి మనము దీని యొక్క జీరోస్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూడండి. See here, let p of x is equals to 0. See what is p of x? It is x square minus 27 which is equal to 0. Then see x square is equals to plus 27, and then see x is equals to square root of 27 which is nothing but square root of 9 into 3. 9 into 3. 9 ki exact square root value undi kabatti, then this will be plus or minus 9 బయటకు వస్తే plus 3 plus or minus 3 అవుతుంది. Then it is plus or minus 3 root 3. See the options here. Option B is a right answer. Now let's move on to question number 3 now. Let's see question number 3 here. If 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then what is the value of k? K value ను find out చేయమన్నారు. ఈ quadratic polynomial కి సంబంధించి one of the 0 ఇవ్వడం జరిగింది. Let it be a 0. అది ఒక 0 అంటే దాని అర్థం ఏమి? దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే we will get the value of the quadratic polynomial is 0. Let's see here, it is p of x. P of x is what? X square plus 3x plus k. Whenever you substitute 2 as x, you get here 0. So p of 2, ఇక్కడ 2 substitution చేసామనుకోండి, then 2 square plus 3 into 2 plus k is equals to 0. 2 square is 4. 4 plus 3 2s are 6 plus k equals to 0. Therefore k will be minus 10. So option 2 is right answer. Now let's move on to question number 4. See a quadratic polynomial whose zeros are minus 3 and 4 is. Quadratic polynomial find out చేయమన్నారు. మనకు ఇక్కడ ఒకటే ఒక జీరోస్ ఇచ్చారు. మరి whenever they given zeros to find the quadratic polynomial, the formula will be what? It is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Of course ఇక్కడ దీన్ని k times కూడా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే quadratic polynomial అన్నారు కాబట్టి. ఒకవేళ quadratic equation అంటే equal to 0 substitution చేస్తుంటాం. Here alpha plus beta is what? It is sum of zeros. See it is one is alpha, one is beta. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. Then see k times of x square minus of alpha plus beta minus 3 plus 4 will be what? It is 1 x plus alpha into beta minus 3 into 4 is what? It is minus 12. Of course ఇక్కడ ఏమి ఫ్రాక్షన్స్ రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ k వాల్యూ మనము 1 గా తీసుకుంటాం. Then this will be see what? It is x square minus x and minus 12. Minus 12. So ఇక్కడ of course ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ లేదు, మేబీ ఇది option 1. Option 1 is right answer for this question. Now let's move on to next question. That is question number 4. If the graph of a polynomial intersects the x-axis at 3 points, if the graph of the polynomial intersects the x-axis at 3 points, then it contains how many zeros? Any zeros ఉంటాయి అన్నారు. See graph 3 points దగ్గర కట్ చేస్తే obviously it has 3 zeros. 4 points దగ్గర కట్ చేస్తే 4 zeros. 2 points దగ్గర కట్ చేస్తే 2 zeros. Like that. Now let's see question number 6 now. See which of the following is not. See ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం ఎగ్జామ్ లో. నాట్ అని అంటే నెగటివ్ సైన్ ఉందా లేదా అనేది చూడాలన్నమాట.
నాట్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఇందులో ఏది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కాదు అన్నారు. గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ పారాబోలిక్ షేప్, అంటే యూ షేప్ లో వస్తుంది, ఇన్వర్టెడ్ కానీ అప్వర్డ్ కానీ ఉంటుంది. చూడండి, ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, ఇది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఇది మాత్రమే చూడండి ఈ విధంగా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఇవన్నీ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అన్నారు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. నౌ లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. See, what is the zeros that quadratic polynomial has or have? See, what is the number of zeros? ఎన్ని ఉంటాయి అన్నారు. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కు ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి? అట్ మోస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ 2 zeros. ఆఫ్ కోర్స్ సమ్ టైమ్స్ 1 0 వస్తుంది, అంటే ఈక్వల్ జీరోస్ అనమాట. వాటిని కూడా మనం నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని అంటే 2 zeros అని చెప్తాం. చూడండి ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి? ఇట్ హ్యాస్ 2 zeros. సో ఆప్షన్ 3 is right answer. Now let's see question number 8. Graph of a quadratic polynomial is ఏ షేప్ లో ఉంటుంది అన్నాం, ఇందాకనే డిస్కస్ చేసాం. గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇస్ ఏ పారాబోలిక్ షేప్. ఈ షేప్ కానీ ఇలా కానీ ఉండడం జరుగుతుంది. Now let's see question number 9. See, if x to the power of 101 plus 1001 is divided by x plus 1, ఇది x plus 1 చే డివిజన్ అయితే then the remainder is, see, whenever we divide a given polynomial by linear equation, దీంతో డివిజన్ చేస్తున్నామంటే దీని యొక్క జీరోని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. Let this is p of x. p of x is x to the power of 101 plus 1001. If it is divided by x plus 1, if x plus 1 divides p of x, then remainder r of x is equals to what? It is p of minus 1. దీని యొక్క జీరో రాయాల. x plus 1 ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది? whenever x is minus 1. సో అది కనుక్కుంటాం. p of minus 1 కనుక్కుంటాం. చూడండి ఇక్కడ p of minus 1 ఏమవుతుంది? p of minus 1 will be x ప్లేస్ లో -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 101 ప్లస్ 1001. సి ఇది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ -1 ప్లస్ 1001. 1001 లో నుంచి -1 సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే యు గెట్ 1000. సో ద రిమైండర్ విల్ బి 1000. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ది జీరోస్ of the polynomial x square plus x plus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta వాల్యూ ఏమి అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇలాంటి సమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 1 by alpha plus 1 by beta, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలుసు, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా తెలుసు, 1 by alpha plus 1 by beta అని తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సీ హియర్ 1 by alpha plus 1 by beta. ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వచ్చిందంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్. సో దెన్ దిస్ విల్ బి క్రాస్ చేస్తాం. మరి బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా, బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇస్ వాట్? సమ్ ఆఫ్ జీరోస్. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇన్ దిస్ కేస్? సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫార్ములా is minus b by a. Here b is 1, minus b is minus 1 by a is 1, so it will be minus 1. So minus 1 by alpha into beta formula ఏమవుతుంది? It is c by a. Here constant term is 1, a is 1, 1 by 1 is 1, so minus 1 by 1 is minus 1. So option 2 is right answer for this question. So ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే అవుతాయో పాస్ చేసుకోండి, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, తర్వాత రెజ్యూమ్ చేసి సొల్యూషన్ ని గమనించండి. వీటిని జాగ్రత్తగా నోట్స్ లో ఎంటర్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇలాంటి సమ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్లో చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏవైనా రానటువంటి వాటిని మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేసే వాటన్నింటినీ క్రోడీకరించి నేను ఒక వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. మీ యొక్క మీ యొక్క అనుమానాలను నివృత్తి చేయడం జరుగుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 is what here? If one of the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is 0, ఒక జీరో జీరో అయితే then other 0. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ p of x, let here p of x is what? Here it is ax square plus bx plus c, and see here
one of the 0 is 0, that is p of 0 is 0. p of 0 0 అయినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే then a into 0 square plus b into 0 plus c equals to 0. then c ఈ సమ్ అంతా కూడా 0 అవుతుంది, ఇక్కడ 0 అవుతుంది. so therefore c is equals to 0. the value of c is what here? 0. ఆ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. then what is the value of c అని అడిగినా కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ అయితే 0 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అడిగేది ఏమి? అదర్ 0 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. see if c is 0 then see what the equation will be. therefore ax square plus bx plus c is equals to 0. ఒకవేళ మనము ఇది 0కి ఈక్వల్ చేసాం అనుకోండి, అదర్ 0 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ c వాల్యూను మనం ఇక్కడ 0గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాం. then this will be what? ax square plus bx plus 0 is equals to 0. then ax square plus bx is equals to 0. Two terms lo manam x common out chese, then taking x as common, here you get ax and here plus b which is equal to 0. Now see, x is equals to 0, అటువైపు పోతేది 0 అయిపోతుంది. then ax plus b is equals to 0. then ax is equals to minus b. x is equals to minus b by a. The value of x is what here? Minus b by a. This is the other 0. See, option చూద్దాం. See, option 3 is right answer for this question. Now let's move on to question number 12. See, the line y is equals to mx plus c meets the x-axis. See which axis? x-axis at ఏ పాయింట్ దగ్గర అది మీట్ అవుతుంది అంటున్నారు. చూడండి, జనరల్గా y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్. దీనికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇట్ మీట్స్ ది x యాక్సిస్ అట్ సమ్వేర్. సో ఈ పాయింట్ ఏది అని అడుగుతున్నారు అనమాట. సో హియర్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. సి ఆన్ x యాక్సిస్ see which is 0? y value is 0. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దిస్ పాయింట్ విల్ బి x, 0. కామన్ గా x, 0 అనే x యాక్సిస్ ఎనీ పాయింట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ x, 0. సో ఇక్కడ 0, y వాల్యూ 0, x గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దెన్ సి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ y వి సబ్స్టిట్యూట్ 0, x ప్లేస్ లో x అలాగే రాస్తాం, mx ప్లస్ c. mx మనం సబ్జెక్ట్ గా తీసుకోవాలి కాబట్టి ప్లస్ c ని ఇటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. మైనస్ c is equals to mx and cx is equals to minus c by m. So therefore the point will be minus c by m comma 0. See, options లో option 3 is right answer. Now let's move on to next question, that is question number 13. Let's see here question number 13. The graph of the equation y is equals to ax square plus bx plus c is a downward parabola. It is what? It is a downward parabola. ఈ విధంగా మనం గ్రాఫ్ గీస్తే ఈ విధంగా రావడానికి అవకాశం, ఇట్లా కానీ ఇలా కానీ ఇన్వర్టెడ్ గా ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇఫ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది అంటే when a is less than 0, a greater than 0, less than or equal to 0 or greater than or equal to 0 అన్నారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ గీసాం మనం. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండేది గీసాము. ఎగ్జామ్స్ లో చేసింటాం, అన్ని కూడా అప్వర్డ్ వస్తాయి. సో ఇది ఆన్సర్ కాదు. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. ఈక్వల్ టు, ఆఫ్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి, ఈక్వల్ టు 0 అయితే అసలు దట్ విల్ బి నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, ఇట్ రెడ్యూసెస్ టు ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్. సో అది కాదు. ఇక్కడ కూడా అదే కండిషన్తో ఇది కూడా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ a is less than 0. Whenever a is less than 0, for example minus 2x square plus 5x plus 6, ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్కు మనం గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే ఈ విధంగా ఇన్వర్ట్ అంటే డౌన్వర్డ్ గా పరాబోలా రావడం జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. See, the zeros of x cubed minus x square are zeros of x cubed minus x square are అన్నారు. దీని యొక్క జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఈక్వేట్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేద్దాం. దెన్ సి ఏం కామన్ అవుట్ చేయొచ్చు? టేకింగ్ x square as కామన్, దెన్ హియర్ యూ గెట్ x minus 1 is equals to 0. సో ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ 0 కాబట్టి
either x square is equals to 0 or x minus 1 is equals to 0. So therefore x is equals to 0, x is equals to here what? X is equals to 1. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ x square is equals to 0, x is equals to 0 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0 అవుతుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0 అంటే x వాల్యూ ప్లస్ 0 అనే 0ని, మైనస్ 0 అనే 0ని, అండ్ ఇట్ ఈస్ 1. సో 0, 0, 1. So option 1 is right answer for this question. Now let's move on to question number 15. If x to the power of n minus y to the power of n is exactly divided by x minus y, x minus y తో ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజన్ చేయగలిగితే అంటే రిమైండర్ 0 వస్తే దెన్ n ఈజ్, ఇక్కడ పవర్ ఏదైతే ఉందో n వాల్యూ ఏమేంటుంది అన్నారు. చూడండి, ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ డివిజన్ చేస్తూ ఉంది అంటే దాని యొక్క జీరోని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఈ పాలినామియల్ 0 అవుతుంది. అంటే ఎలాగో చూడండి, x మైనస్ వై ఇది 0కి ఈక్వేట్ చేసామనుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y. x వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం గివెన్ p ఆఫ్ x లో. గివెన్ p ఆఫ్ x ఈజ్ వాట్? x to the power of n minus y to the power of n. Now taking in place of x you substitute y, the 0 of x minus y, which is equal to in place of y x we substitute y, that is y power n minus y power n, which is equals to 0. See n value ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి? రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ పవర్ వచ్చేసి చూడండి n అన్నారు కాబట్టి n మేబీ ఆరా జెడ్డా ఎన్నా క్యూనా అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇది పాలినామియల్ కావాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ పాలినామియల్, ద ఎక్స్పోనెంట్ మస్ట్ బి ఏ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ కావాలంటే రియల్ నెంబర్స్ లో కొన్ని నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి, అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. సో n, so for any natural numbers this divides x to the power of n minus y to the power of n. So ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ చెప్పుకోవచ్చు. Now let's move on to question number 16. See here, question number 16. If alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus 9 యొక్క జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా అయితే దెన్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూని అంటున్నారు. చూడండి, ఫస్ట్ దీని యొక్క జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 9 ఈక్వల్ టు 0, 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే జీరోస్ వస్తాయి మనకు. దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ 9, దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3. అంటే ఇక్కడ జీరోస్ ఆర్ వాట్? జీరోస్ ఆర్ ప్లస్ 3 అండ్ మైనస్ 3. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే మీ 3 ఇంటూ మైనస్ 3 ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మీ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ 3 ప్లస్ మైనస్ 3. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. సో 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ 0. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ది జీరోస్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c, దెన్ 1 బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీటా స్క్వేర్. చూడండి, ఇలాంటి సమ్ము మనం పార్ట్ 1 లో కూడా చేసాం. మనకు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలుసు అండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా తెలుసు, కాబట్టి వీటిని ఆ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సి దీని యొక్క కన్వర్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఈజ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ బీటా స్క్వేర్. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే దెన్ దిస్ విల్ బి బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్, నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. సో దీన్నేమో మనం ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. చూడండి, ఇది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏమి? దిస్ విల్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. సో దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab చేస్తే మనకేమొస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఆ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు? ఆల్ఫా బీటా హోల్ స్క్వేర్. నౌ సి అన్నీ కూడా మనకు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటాలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే ఏమి? సమ్ ఆఫ్ జీరోస్. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ జీరోస్? ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ మైనస్ బి బై ఏ అండ్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ సి బై ఏ. సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. Then see, in place of alpha plus beta we substitute minus b by a whole square minus 2 into alpha into beta ante emi c by a divided by alpha into beta. Idi alpha into beta ante c by a
హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. నౌ లెట్స్ సీ ఇక్కడ ఎల్సిఎం చూడండి. ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది మైనస్ బి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి దెన్ దిస్ విల్ బి బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ 2c by a. So LCM is what here it is a square. So a square cancel అవుతే మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది మైనస్ ఇక్కడ ఒక ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి 2ca or 2ac డివైడెడ్ బై c by a whole square is what c square by a square. A square gets cancelled. Then what you have now b square minus 2ac by c square. So option 2 is right answer for this question. Now let's move on to next question. That is question number 18. See, if the sum of the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c is 0. Sum of zeros 0 అయితే then అని ఒక కండిషన్ అడిగారు. a is equals to 0 నా, b 0 నా, c 0 నా, d is not equal to 0 నా అన్నారు. చూడండి సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే మీ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ వాట్ మైనస్ బి బై ఏ. ఇది 0 అయిపోవాలా. ఇది 0 కావాలంటే చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు ఫస్ట్. ఇది ఇంపాసిబుల్. డినామినేటర్లో మనకు 0 రాకూడదు. సో ఆన్సర్ కాదు. బి ఈక్వల్ టు 0 పైన బి మాత్రం 0 అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇదేమైతుంది దిస్ విల్ బి 0. సో దిస్ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్. రిమైనింగ్ ఆటోమేటిక్గా కావు ఎందుకంటే బిఏలోనే మనకి ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నంబర్ 19. ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2024. What is 2024? It is a constant polynomial. The degree of any constant polynomial is what? It is 0. So option 4. Next question number 20. If both the zeros of ax square plus bx plus c are equal, two zeros equal and opposite sign మాత్రం ఆపోజిట్ గా ఉంటే then what is the value of b? చూడండి ఇందాకనే ప్రీవియస్ చూసాం మనం x square minus 9 equal to 0. దీంట్లో మనకు జీరోస్ ఏమైనా ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. చూడండి x square is equals to plus 9 and x is equals to plus or minus 3 అంటే x is what plus 3 minus 3 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ సైన్. అలాంటప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ లేదు అంటే బి వాల్యూ ఏమైంది ఇక్కడ 0 అయ్యింది. బి వాల్యూ బి అంటే ఏమి ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఏదన్నా తీసుకోండి నువ్వు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అన్నావు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √2 దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ప్లస్ √2 కామా మైనస్ √2. In this case also b value is what? It is 0. So what is the value of b? It is 0. So option 4 is right answer. ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. The MCQs from the chapter numbers. Let's see the first MCQ here. See which of the following is irrational number అని ఇక్కడ ఒక MCQ ఇవ్వడం జరిగింది. Let's see how do we solve this. See ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ డెసిమల్ ఫామ్ ఇచ్చి ఉంటారో ఒకటి చూడండి ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా డెసిమల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. టు ఫైండ్ ది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఫస్ట్ లుక్ ఇంటూ ది ఇట్ ఈస్ ఏ టర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్. ఆల్ టర్మినేటింగ్ ఆర్ రేషనల్, దే ఆర్ నాట్ ఇర్రేషనల్. సో నాన్ టర్మినేటింగ్ చూడండి ఆప్షన్ 2 అండ్ ఆప్షన్ 3 ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్. ఈ రెండింటిలో మనకు ఆన్సర్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్టు మళ్ళీ నాన్ టర్మినేటింగ్లో నాన్ రిపీటింగ్ని మాత్రమే మనం ఇర్రేషనల్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ 5 అనేది రిపీట్ అవుతోంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇర్రేషనల్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ది ఇర్రేషనల్ నంబర్. ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సి ఫర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n, ఫర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n cubed minus n cubed minus n is always divisible by దేంతో డివిజన్ అవుతుంది అన్నారు. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ n వాల్యూ 1 గా తీసుకుందాం. ఇఫ్ n is 1, see 1 cubed minus 1 which is 0. Of course 0 is divisible by 6, 5, 4, 9 అన్ని నెంబర్లతోనూ డివిజన్ అవుతుంది. ఇంకో నెంబర్ చెక్ చేసి చూద్దాం. ఇఫ్ n is 2, n వాల్యూ 2 గా తీసుకున్నాం అనుకోండి then this will be 2 cubed minus 2 cubed is 8 minus 2 is
6. 6 is divisible only 6 only. Not by 5, not by 4, not by 9. So, option 1 is right answer. నువ్వు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా ఆల్వేస్ ప్రతిసారి డివిజన్ ఏ నెంబర్తో డివిజన్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 6 only. Now, let's move on to next question. Let's see here HCF. HCF of 34 and 221 is 17. Then LCM of 34 and 221 is అని ఇచ్చారనుకోండి. 2 numbers యొక్క LCM HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. HCF ఇచ్చారు, LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? LCM of 2 numbers into HCF of 2 numbers is equals to product of 2 numbers. This is the formula to find the relation. Let's see here LCM తెలియదు మనకు, LCM అలాగే రాసుకుంటాం. What is HCF of these two numbers? It is 17 is equals to product of 2 numbers means 34 into 221. దీన్ని మల్టిప్లై చేద్దాం, అలాగే ఉంచేద్దాం. See 17 1 is 17 2 0 gets cancelled. Now LCM is what? 221 2 0 442. So option 3 is right answer for this question. Now let's move on to next question. Let's see here the decimal expansion. The decimal expansion of the rational number. See 1132 divided by 2 into 5 cubed. 2 into 5 cubed will terminate after. దేని తర్వాత ఇది terminate అవుతుంది అంటున్నారు. Terminate after 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal, more than 3 decimals అన్నారు. Let's see ఇక్కడ ఎన్ని డెసిమల్స్ తర్వాత టెర్మినేట్ అవుతుంది అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ది డినామినేటర్. డినామినేటర్లో మనకు ఇక్కడ 2 and 5 ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ 5 క్యూబ్డ్ ఉంది. దీన్ని మనము 2 క్యూబ్డ్గా రాసుకుంటే కంప్లీట్గా ఇది ఏదన్నా కానీలేండి. ఇక్కడ వచ్చేసి డినామినేటర్లో మనకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 10 క్యూబ్డ్ అంటే 2 క్యూబ్డ్ ఇంటూ 5 క్యూబ్డ్గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో డినామినేటర్లో మనకు 1000 వస్తుంది కాబట్టి థౌజండ్స్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? యూ హ్యావ్ 3 zeros. That's why it terminates after 3 decimals. So option 3 is right answer. Now let's move on to next question. Let's see here. Now let's see next question. If 3 is the least prime factor of a number A and 7 is the least prime factor of number B. A యొక్క లీస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, దాని యొక్క లీస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 అనుకోండి, 27 లీస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది? 3. అలాగే B is a number, its least prime factor is 7. Then the least prime factor of A plus B. A plus B యొక్క లీస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏది అంటున్నారు. లెట్ ఏని మనం 3 అనుకుందాం, Bని 7 అనుకుందాం. అవే అనుకుందాం, ఎందుకంటే 3 యొక్క లీస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ 3 అవుతుంది, 7 యొక్క లీస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ 7 అవుతుంది. Now see A plus B is what? A plus B is 3 plus 7 which is 10. Which is what? 10. So 3 plus 7 is 10. So 10 కు prime factors రాస్తే మనం ఏం రాయొచ్చు? It is 2 into 5. So least prime factor ఏమవుతుంది? It is 2. So option 1 is right answer for this question. Now let's see next question. See the largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively. అంటే 70ని మనము ఒక లార్జెస్ట్ నెంబర్తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ 5 వస్తుంది, అదే 125ని డివిజన్ చేస్తే 8 వచ్చేటట్టుగా ఏ నెంబర్ సరిపోతుంది అంటున్నారు అనమాట. ఇందులో ఆప్షన్ 3 కానీ ఆప్షన్ 4 కానీ ఆన్సర్లు కాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా 70 and 125 కన్నా చాలా పెద్ద నెంబర్లు కాబట్టి వాటిని మనము ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేయలేము. సో ఇదర్ 13 కానీ 65 కానీ ఆన్సర్ కావచ్చు. ఒకవేళ 65 అనుకున్నాం అనుకోండి, సో 70ని మనం 65తో డివిజన్ చేస్తే 65 అన్ని 65 రిమైండర్ ఈజ్ 5. ఇక్కడ దాకా అయితే కరెక్ట్, 5 రిమైండర్ వచ్చింది. అదే 125ని మనము 65తో డివిజన్ చేస్తే 65 అన్ని 65 రిమైండర్ ఈజ్ 60. సో 8 రిమైండర్ రాలేదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఆటోమేటిక్ ఇది ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ అవుతుంది. కావాలంటే చూడండి, 13 5 65 రిమైండర్ 5, 13 9 117, 125లో 117 subtraction is you get 8 as remainder. So option 1 is right answer. Now let's see next question. See 3 rice sellers have 312 kgs, 260 kgs, 156 kgs of rice
respectively. See, find the maximum capacity of a bag so that the rice can be packed in an exact number. ఒక maximum capacity ఒక బ్యాగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, అది అన్ని ఈ 312 260 kgs 156 kgs అన్నీ కూడా మనం కరెక్ట్గా ప్యాకింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేటట్టుగా అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో 312ని మనము ఫస్ట్ 260తో డివిజన్ చేద్దాం. 261 is 260, రిమైండర్ is 52. సో 60ని 52తో డివిజన్ చేస్తే 52 5s are 260. నౌ రిమైండర్ is 0. సో 52 అనేది ఇక్కడైతే ఈ రెండింటికి హెచ్సిఎఫ్. ఇప్పుడు మనము 156కి మనము 52తో డివిజన్ చేద్దాం. 52 3s are 156. Now also remainder 0. So 52 is the right answer. So option 4 is right one. Now let's see next question. See, which of the following is not irrational number? ఏది irrational number కాదన్నారు. సో 1 plus root 5 it is irrational. ఎందుకంటే రేషనల్ ఇర్రేషనల్ అడిషన్ వచ్చేసి రేషనల్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఇర్రేషనలే, ఎందుకంటే 1 minus root 5 is also irrational. So see the now it is of the form a plus b into a minus b. So 1 square minus root 5 whole square. Square root gets cancelled. Then you get 1 square as 1. 1 minus 5 is minus 4, which is rational. ఇది మాత్రమే irrational కాదు. So option 3 is right answer. Now let's see next question. Which of the following is not irrational? ఇది కూడా irrational కానిది ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. రూట్ 12 ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇది irrational అవుతుంది. రూట్ 12 into రూట్ 3 రెండింటికి కామన్ రూట్ రాస్తే 12 into 3 that is 36. 36 has exact square root value that is 6, which is rational number. So this is not an irrational number. ఇది కూడా irrational అవుతుంది రూట్ 5, ఇది కూడా irrational. Now let's see next question. See, there is two statements. See, statement A is what? Statement A is there are many rational numbers between two rational numbers. There are many irrational numbers. Irrational numbers ఉంటాయి, 2 rational numbers మధ్యలో అన్నారు. 2 and 3 are rational numbers. రెండు కూడా rational numbers. వీటి మధ్యలో మనము we can see so many irrational numbers. ఇది కరెక్టే. Statement A is true. And statement B is what? There are many rational numbers between two irrational numbers. Two irrational numbers ఏమైనా తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ 7 అండ్ రూట్ 19. ఇవి రెండు కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్సే. రూట్ 7 అంటే ఇది దీని వాల్యూ 3 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, ఇలా రాస్తే సమ్వేర్ యూ గెట్ 3. అండ్ రూట్ 19 కన్నా ముందుగా రూట్ 16 వస్తుంది, దట్ ఈస్ 4. సో వాటి మధ్య మనము ఈ రెండు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ మధ్య రేషనల్ నెంబర్స్ చూడగలుగుతున్నాం. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, 10/3 11/3 ఈ విధంగా అనమాట. సో బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్. ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ని చెప్పుకోవచ్చు. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్. గుడ్ బై.